Hello, dear students. Welcome to the world of research. And today we are going to discuss about a new subject that is known as business research methods. This is one of the core paper as per Calicut University syllabus of 5th semester BCom. And in this business research methods, we have 5 modules to cover. The first module deals with the meaning and definition of research. What do you mean by business research? What is research process? What are the different types of research hypothesis and theories in research? The second module covers research design. What are the different types of research design, variables in research, measurement and scaling, validity and reliability of research instrument? The third module covers data collection. Then what are the different types of data, whether it is primary data or secondary data? Then what are the methods of collecting primary data? What is questionnaire and schedule, sample size, methods or techniques of collecting sampling? Then the fourth module covers data processing, editing, coding, classification and tabulation of data, measures of central tendency like mean, median, mode, index numbers, testing of hypothesis and factor analysis. The fifth and last module is the output of our entire work, that is known as a research report. And this fifth module covers the meaning of a research report, different types of research report, what are the chapterization of a research report, what are the stages of report writing, report format and ethics in report. So dear students, as you know that this is one of the most important paper in our subject or syllabus, because based on this paper you have to complete a project work in your 6th or final semester. So dear students, curiosity or inquisitiveness is a distinctive feature of human beings. Curiosity to know about ourselves, our surroundings, our environment, our institution, our planet, or our universe is inherent in us. Therefore, we have a lot of research works, theories, or principles happened in the world of business, management, science, economics, etc., like the gravity theory of Isaac Newton, relativity theory of Albert Einstein, Raman effect of C.V. Raman, cosmology or black hole theory of Stephen Hawking, and we have a lot of management theories or research works or principles like scientific management theory of F.W. Taylor, administrative theory of Henry Fayol, bureaucratic theory of Max Weber, human relation theory of Elton Mayo, need hierarchy theory of Abraham Maslow, X and Y theory of Douglas M.C. Grieger, etc. So, these are different types of theories or principles propounded by great researchers in the world in the field of management and science. So, we can say that our world is surrounded by some unanswered questions and unresolved problems with constituent unproven beliefs. So, research is a process to answer the questions or to solve the problems that is unsolved yet. റിസർച്ച് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോകത്തുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക്, ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ ചില എവിഡൻസിൻ്റെയോ പ്രൂഫിൻ്റെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് റിസർച്ച് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് പലതരത്തിലുള്ള റിസർച്ച് വർക്കുകളും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും സ്കോളേഴ്സൊക്കെ കണ്ടെത്തിയത് സയൻസ് ഫീൽഡിലായാലും എക്കണോമിക്സ് ഫീൽഡിലായാലും കൊമേഴ്സ് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫീൽഡിലായാലും ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള തിയറീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കൊണ്ടുവരാൻ കാരണമായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള റിസർച്ച് വർക്കുകളാണ്. ഇപ്പോൾ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിസർച്ച് ഈസ് എ പ്രോസസ് ടു ഡിസ്കവർ ന്യൂ നോളജ്. Every research have a problem and we try to find out a solution to that problem. റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതാണ്. അങ്ങനെ പരിഹാരം കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നൊരു പുതിയ അറിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റിസർച്ച് എന്നുള്ളത്. Therefore, we can say that research is a process of
സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻക്വയറി. റിസർച്ച് എന്നത് പറഞ്ഞാൽ അത് വെറുതെ കാഷ്വലായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു അന്വേഷണമല്ല, മറിച്ചു അത് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായും സയൻറ്റിഫിക്കായും ശാസ്ത്രീയമായ അടിത്തറയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട വർക്കുകളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രക്രിയയാണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദർ മസ്റ്റ് ബി 3 steps ഇൻ എവറി റിസർച്ച്. എല്ലാ റിസർച്ച് വർക്കിലും പ്രധാനമായും 3 സ്റ്റെപ്പുകൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് സമർത്ഥിച്ചു പറയാം. ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റെപ്പുകൾ? ദ ഫസ്റ്റ് വൺ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വി പോസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി പോസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു. ദെൻ വി കളക്ട് സം ഡാറ്റാസ് ഓർ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഓർ എവിഡൻസസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്, നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ ചോദ്യത്തിന് ആവശ്യമായ ഡാറ്റാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തെളിവുകൾ നമ്മൾ പരമാവധി സോഴ്സുകളിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്, കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ. Then after collecting data, we got an idea about whether the question is right or wrong. അങ്ങനെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചോദ്യം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ വി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അവർ ആൻസർ ഓർ പ്രസൻറ്റ് അവർ ആൻസർ ഇൻ ദ തേർഡ് സ്റ്റേജ്. സോ ദീസ് ആർ ദ 3 steps, the basic 3 steps in every research activity, whether it is scientific or social, whatever. We pose a question, we try to collect data or evidences, then we present our answer. So therefore, dear students, we can say that research is a process of systematic inquiry that entails collection of data. ഡാറ്റ കളക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസർച്ചിലെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഇന്നവിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ്. ദാറ്റ് എൻറ്റെയിൽസ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ. പിന്നെയോ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ. അങ്ങനെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കലായ നമ്മുടെ പഠനത്തിന് ആവശ്യമായ ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരത്തിനാവശ്യമായ ഡാറ്റകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻ്റായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നു. Then we try to find out the analysis or interpretation of that data or information. അങ്ങനെ ആ ഡാറ്റയെ, നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്ത ഡാറ്റയെ നമ്മൾ അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ നടത്തി, വിലയിരുത്തി, വിശകലനം നടത്തി. എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ? ചില സ്യൂട്ടബിൾ മെത്തഡോളജിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. ഈ മെത്തഡോളജിയൊക്കെ ആര് കൊണ്ടുവന്നതാ? ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഫൗണ്ടഡ് ബൈ സ്പെസിഫിക് പ്രൊഫഷണൽസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് അക്കാദമിക് ഡിസിപ്ലിൻസ്. അപ്പോൾ അക്കാദമിക് ഡിസിപ്ലിൻസിൻ്റെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഡിസിപ്ലിൻ ഏതാണോ, എക്കണോമിക്സ് ആണോ, മാനേജ്മെൻ്റ് ആണോ, സയൻസ് ആണോ, കൊമേഴ്സ് ആണോ, മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണോ, ഏത് ഫീൽഡായാലും ആ ഫീൽഡിൽ പ്രൊഫൗണ്ട് ചെയ്ത, കണ്ടെത്തിയ ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെയോ തിയറീസിൻ്റെയോ മെത്തഡോളജിയുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്ത ഡാറ്റയെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷനെ നമ്മൾ അനാലിസിസിന് വിധേയമാക്കുന്നു, ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരു ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രശ്നത്തിന് നമ്മൾ പരിഹാരം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഗവേഷണം എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഒരു ഗവേഷണം നടത്തണമെങ്കിൽ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും 3 കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാണ്. ഒന്ന്, ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദർ മസ്റ്റ് ബി എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. Then we try to collect data or information or evidences to prove that question is right or wrong. ആ ചോദിച്ച ചോദ്യം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് സമർത്ഥിക്കുന്നതിന് വേണ്ട ആവശ്യമായ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസും ഡാറ്റാസും നമ്മൾ പരമാവധി കളക്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് ചില മെത്തഡോളജിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, തിയറീസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ അനാലിസിസിന് വിധേയമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം പറയാം. ദെൻ വി പ്രസൻറ്റ് അവർ ആൻസർ. നമ്മൾ ആ ആൻസറിനുള്ള മറുപടി പറയുന്നു. അതാണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. So simply we can say that, dear student, research is a journey from known to unknown. It's a movement from known to unknown. നമുക്കറിയുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാത്ത വലിയ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങളോ കണ്ടെത്തുന്നതിനെയാണ് റിസർച്ച് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So we know a new things, or we find out new things from few things that we already known from a lot of research works or published materials or literature reviews propounded by great scientists or researchers in a specific field. ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫീൽഡിലുള്ള റിസർച്ചേഴ്സ് കണ്ടെത്തിയ ഡാറ്റയുടെയോ ഇൻഫർമേഷൻ്റെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
നമുക്കറിയാവുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാത്ത വലിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ റിസർച്ച് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയിരിക്കും. അതെപ്പോഴും ഒരു ന്യൂ ഔട്ട്പുട്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നോവൽ ഔട്ട്പുട്ടായിരിക്കും, ഒരു പുതിയ കാര്യമായിരിക്കും. ആരും കണ്ടെത്താത്ത പുതിയ കാര്യം കണ്ടെത്തുന്നതിനെ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഗവേഷണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് റിസർച്ച് ഈസ് എ ജേർണി ഫ്രം നോൺ ടു അൺനോൺ. ദെൻ ഇൻ ദിസ് അൺനോൺ ഫാക്ടർ വി ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്, where it is, why it is, and who the person behind it is. This is known as the research work. So from this, dear students, we can say that the meaning of research like this: research means it's a search for knowledge. റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവ് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി, ഒരു പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ, ഒരു പുതിയ നോളജ് ലോകത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിനെയാണ്, സെർച്ചിനെയാണ്, അന്വേഷണത്തിനെയാണ് റിസർച്ച് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് എയിംസ് അറ്റ് ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ട്രൂത്ത്. സത്യം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്, ശരി കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് റിസർച്ച് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ മറ്റു ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിലൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഒരു കാര്യം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് സമർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് സമർത്ഥിക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് റിസർച്ച് എന്ന് പറയാം. ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു റിസർച്ച് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലോകത്തിനെ ആകെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ കൊറോണയ്ക്കെതിരെയുള്ള ഒരു ആൻറ്റി മെഡിസിൻ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ, അത് ആളുകളിൽ പരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് ശരിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതൊരു റിസർച്ച് വർക്കാണെന്ന്. അത് തെറ്റാണെങ്കിൽ അതൊരു റിസർച്ച് വർക്കാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം റിസർച്ച് വർക്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് ശരിയായ ഔട്ട്പുട്ടായിരിക്കണം, അത് ട്രൂത്ത് ആയിരിക്കണം, അതൊരു പുതിയ നോളജ് ആയിരിക്കണം. ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് റിസർച്ച് ഈസ് ആൻ ആർട്ട് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. അത് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നടത്തേണ്ട ഒരു അന്വേഷണമാണ്. വെറുതെ ഒരു ദിവസം ഇറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല. വളരെ ഒരു കാര്യത്തിനെക്കുറിച്ച്, ഒരു ഡിസിപ്ലിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി, അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് സന്തോഷം കണ്ടെത്തി, ആ കാര്യത്തിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ വേ ഓഫ് തിങ്കിങ്. നമ്മൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുവോ അതാണ് റിസർച്ച് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വെറുതെ ചിന്തിച്ചാൽ പോരാ, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഡെയിലി ലൈഫ്. നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിനെ വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായി, കെയർഫുള്ളായി പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കി ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. So it's a fact finding process. We find out some facts after completing our research work. നമ്മുടെ റിസർച്ച് വർക്ക് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഫാക്ട്, ഒരു ട്രൂത്ത് കണ്ടെത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ that is known as research. So we can say that it's a movement from known factor to some great unknown factors. So we try to explore or enlarge whatever we have known about a thing. ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്താണോ അറിയുന്നത് ആ ചെറിയ കാര്യത്തെ നമ്മൾ എൻലാർജ് ചെയ്യുകയോ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ സിംപ്ലി സേസ് ദാറ്റ് റിസർച്ച് ഈസ് എൻ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേ ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ദ ആൻസേഴ്സ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ചില ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി, ഉത്തരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡായി, ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ, സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് റിസർച്ച് എന്ന് പറയാം. Then we move to the definition of research. The first definition says that as per the Oxford Encyclopedia English Dictionary defines research as the systematic investigation into the study of materials, sources in order to establish facts and new conclusions. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറിയിൽ പറയുന്നത് എന്താ? റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അന്വേഷണമാണ്. എവിടേക്ക്? ബൈ യൂസിങ് സം മെറ്റീരിയൽസ് ഓർ സോഴ്സസ്. ചില മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്നോ സോഴ്സിൽ നിന്നോ സത്യം കണ്ടെത്തി ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ന്യൂ കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന, ഒരു പുതിയ തീരുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നതെന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറിയിൽ, ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറിയിൽ പറയുന്ന ഡെഫിനിഷൻ. Then we have a lot of definitions given by great personalities in the field of research, and I just quoted 2-3 definitions. Like the first definition is given by Robert Ross. This is one of the most important definition in research, and Robert Ross defines research is essentially an investigation
a recording and an analysis of evidence for the purpose of gaining knowledge. റോബർട്ട് റോസ് പറയുന്നത് എന്താ? റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും 4 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് റോബർട്ട് റോസ് പറയുന്നത്. one is investigation, and the other one is recording, and the next one is analysis, and the last one is gaining knowledge. ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുന്നു. പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എവിഡൻസുകളൊക്കെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു. ആ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ വിശകലനം നടത്തുന്നു, അനാലിസിസ് നടത്തുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ അറിവ് കണ്ടെത്തുന്നു. അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിനെ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുമെന്നാണ് റോബർട്ട് റോസ് പറയുന്നത്. ദെൻ റെഡ്മൻ ആൻഡ് മോറി ഡിഫൈൻസ് റിസർച്ച് ഈസ് എ കെയർഫുൾ ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റൈസ്ഡ് എഫേർട്ട് ഓഫ് ഗെയിനിങ് ന്യൂ നോളജ്. പുതിയ അറിവ് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നടത്തുന്ന, ഓരോ വ്യക്തികളും നടത്തുന്ന വളരെ ശ്രദ്ധയോടും സൂക്ഷ്മതയോടും കൂടി നടത്തുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് എഫേർട്ടിനെയാണ് റിസർച്ച് എന്നാണ് റെഡ്മൻ ആൻഡ് മോറി പറയുന്നത്. വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ക്ലിഫോർഡ് വുഡി. ആൻഡ് ആസ് പെർ ക്ലിഫോർഡ് വുഡി, റിസർച്ച് കംപ്രൈസസ് defining and redefining problems, formulating hypotheses or suggested solutions, collecting, organizing and evaluating data, making deductions and reaching conclusions, and further testing the conclusion whether they fit into formulating hypothesis. അപ്പോൾ ക്ലിഫോർഡ് കൂടി പറയുന്നത് എന്താ? റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലത്തിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. ഓൾറെഡി ഉള്ള കാര്യം ശരിയാണോ എന്ന് ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാത്തൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എങ്ങനെ? ബൈ ഫോർമുലേറ്റിംഗ് സം ഹൈപ്പോത്തസിസ്. ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്. എന്താ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ടെൻറ്റേറ്റീവ് കൺക്ലൂഷൻസ് ആണ് ഹൈപ്പോത്തസിസ്. അനുമാന കണക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. ടെൻറ്റേറ്റീവ് കൺക്ലൂഷൻസ് ലോജിക്കലി ഡ്രോൺ കൺസേണിങ് എനി പാരാമീറ്റർ ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഹൈപ്പോത്തസിസ്. നമ്മൾ ചില പോപ്പുലേഷൻ്റെയോ സാമ്പിൾസിൻ്റെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൽക്കാലികമായിട്ട് കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു ടെൻറ്റേറ്റീവ് കൺക്ലൂഷൻ, താൽക്കാലിക തീരുമാനത്തിനെയാണ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫൈനൽ ഡിസിഷനിലേക്ക് എത്തുന്നു. അങ്ങനെ ഫൈനൽ ഡിസിഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ആ ഒരു അനുമാന കണക്ക് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ഇതാണ് ക്ലിഫോർഡ് വൂഡി പറയുന്ന റിസർച്ചിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ. ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു കൊലപാതകം നടന്നു കേരളത്തിൽ എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു കൊലപാതകം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒന്നല്ലെങ്കിൽ പോലീസോ ക്രൈംബ്രാഞ്ചോ CBIയോ നിയോഗിക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇവർ നിയോഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സാധാരണ ഇവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആ കൊലപാതകം നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന വ്യക്തികളെ ആദ്യം ചോദ്യം ചെയ്യും. എന്തിനു വേണ്ടി അങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് എവിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൂഫ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൺകുട്ടി, അച്ഛൻ, അമ്മ, അനിയൻ, അനിയത്തി, ഇങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒരു പാമ്പിനെ കൊണ്ട് കടിപ്പിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിയെ, ഒരു സ്ത്രീയെ, ആ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് കൊലപ്പെടുത്തിയ ന്യൂസ് നിങ്ങളൊക്കെ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കണ്ടു കാണും. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കൊലപാതകം നടക്കുമ്പോൾ പോലീസ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും? ആദ്യം ഒരാളെ സംശയിക്കും. ചിലപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ ഭർത്താവ്, ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് കൊല്ലപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു ഭർത്താവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭർത്താവിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനെയോ അമ്മയോ ആണ് ആദ്യം സംശയിക്കുക. അങ്ങനെ ആദ്യം ഒരു സംശയം വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ടെൻറ്റേറ്റീവ് കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫോർമുലേറ്റിംഗ് ഹൈപ്പോത്തസിസ്. നമുക്കൊരു സംശയം തോന്നുകയാണ്, ഇവനാണോ കൊലപാതകി, ഇയാളാണോ കൊന്നിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരാണോ കൊന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു നിഗമനത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും. പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആ നിഗമനം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിന് നമ്മളത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം വിത്ത് സോഴ്സ് ഓഫ് എവിഡൻസസ്. അങ്ങനെ എവിഡൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് സോൾവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് ശരിയാണ്, ആ നിഗമനം ശരിയാണ് എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊലപാതകം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒരാളെ പ്രതിയായിട്ട് ചേർക്കും. എന്നിട്ട് ആ പ്രതിയുടെ പുറകിലാണ് പിന്നെ പോലീസ് പോകുന്നത്. അവർ കേസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നു, അതിൽ നിന്ന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തു പോകുന്നു, ആവശ്യമായ തെളിവുകളൊക്കെ നമ്മൾ ശേഖരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും? യഥാർത്ഥ പ്രതിയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. അങ്ങനെ യഥാർത്ഥ പ്രതിയെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, ആദ്യം നമ്മൾ സംശയിച്ച വ്യക്തി ആരാണോ
അയാൾ തന്നെയാണ് കൊലപാതകി അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ പ്രതി എന്ന് നമ്മൾ ഫൈനൽ ഡിസിഷനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പുതിയ കാര്യം കണ്ടെത്തുന്നു, ഒരു പുതിയ അറിവ് ലോകത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അയാൾ തന്നെയാണ് പ്രതി അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി തന്നെയാണ് പ്രതി എന്ന് നമ്മൾ സമർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഈസ് ആക്സെപ്റ്റഡ്. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തു വെച്ച ഹൈപ്പോത്തസിസ് നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതല്ല, മറിച്ച് മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് പ്രതിയെങ്കിൽ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്തു വെച്ച ഈ ടെൻഡേറ്റീവ് കൺക്ലൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് തെറ്റാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. കാരണം അയാളല്ല പ്രതി, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആളല്ല പ്രതി, അതിൽ നിന്ന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തു പോയി മറ്റൊരാളാണ് പ്രതി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആ ഹൈപ്പോത്തസിസ് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഈ ടെൻഡേറ്റീവ് കൺക്ലൂഷൻ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ്സ് റോങ്, അത് തെറ്റാണ്, തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു നിഗമനമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് 100% ശരിയായിരിക്കണമെന്നില്ല, അതെപ്പോഴും ശരിയാവണം എന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ അത് ശരിയാവാം, ചിലപ്പോൾ തെറ്റുമാവാം. പക്ഷേ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ക്യൂട്ടിയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടെസ്റ്റിങ്ങുകളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ശരിയായ ഒരു കാര്യം ഓൾറെഡി നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു ഇയാൾ തന്നെയാണ് പ്രതി എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ അവസാനം അയാൾ തന്നെയാണ് പ്രതിയെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഹൈപ്പോത്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ നമ്മൾ പ്രതിയല്ല എന്ന് കരുതി വെറുതെ വിടുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത്, ഒരു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ശരിയായ ഹൈപ്പോത്തസിസ് നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിയായ ഹൈപ്പോത്തസിസ് നമുക്ക് റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് അത് വലിയ കുറ്റമൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ അതൊരു തെറ്റ് തന്നെയാണ്. ആ തെറ്റിനെ നമ്മൾ ക്യൂട്ടിയിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ടൈപ്പ് 1 എറർ എന്നുള്ളത്. റിജക്റ്റിംഗ് എ നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ. ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ടൈപ്പ് 1 എറർ എന്ന് പറയും. അപ്പം ഇവിടെ യഥാർത്ഥ പ്രതിയെ നമ്മൾ വെറുതെ വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വേണമെങ്കിൽ ആ കേസ് നമുക്ക് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം, കുത്തിപ്പൊക്കാം, വീണ്ടും അന്വേഷണം നടത്താം, അയാളെ കൾപ്രിറ്റാക്കുകയും ചെയ്യാം. എന്നാൽ നേരെ തിരിച്ച് മറ്റൊരു കാര്യം എന്താ, ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ആദ്യം പ്രതി ചേർക്കുന്നു, യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കേസ് കണ്ടെത്തുന്നു, സത്യം കണ്ടെത്തുന്നു, അയാളല്ല പ്രതി, മറ്റൊരാളാണ് പ്രതി എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് പോലും നമ്മൾ അയാളെ പ്രതി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നിരപരാധിയായിട്ടുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, പ്രതിയാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു തെറ്റായ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആണ് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത്, തെറ്റായ കൺക്ലൂഷനാണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ തെറ്റായ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനത്തെയും എല്ലാവരുടെ കാര്യത്തിനെയും ബാധിക്കും, ആ വ്യക്തിയെപ്പോലും. അങ്ങനെ ശരിയല്ലാത്ത ഒരാളെ, പ്രതിയല്ലാത്ത ഒരാളെ പ്രതി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് 2 എറർ എന്ന് ക്യൂട്ടിയിൽ പറയും. നിങ്ങൾ ക്യൂട്ടിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ടൈപ്പ് 2 എറർ. ദാറ്റ് ഈസ് റിജക്റ്റിംഗ് എ നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ഈസ് നോൺ ആസ് ടൈപ്പ് 1 എറർ, ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് എ നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ടൈപ്പ് 2 എറർ. അപ്പോൾ ഈ 2 എറേഴ്സും നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതാണ് ഈ റിസർച്ചിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഹൈപ്പോത്തസിസ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെപ്പോഴും ശരിയാവണമെന്നില്ല. ദർ ഈസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് 100% പെർഫെക്റ്റ്. അതൊരിക്കലും 100% ശരിയാവണമെന്നില്ല. നമ്മൾ ശരിയായ കാര്യം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരസ്കരിക്കാം. അതൊക്കെയാണ് റിസർച്ചിൻ്റെ മീനിങ് ഓർ ഡെഫിനിഷൻ എന്നാണ് ക്ലിഫോർഡ് കൂടി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. Then we move to the conclusion of the meaning of research, that is, it's a logical and systematic search for new and useful information on a particular topic which is done with the help of study, experiment, observation, analysis, comparison and reasoning. റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ലോജിക്കായി, ബുദ്ധിപരമായി, ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ട് നടത്തേണ്ട ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസർച്ചാണ്. എന്തിനെക്കുറിച്ച്, ഒരു പുതിയ കാര്യത്തിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക്കിൽ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിൽ പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി, ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ ലോജിക്കായും സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായും സയൻറ്റിഫിക്കായും നമ്മൾ നടത്തുന്ന പ്രോസസ്സാണ് റിസർച്ച്. ആൻഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റഡി, എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്, അതിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് നടത്താം. സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ചിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സിനൊന്നും വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല. എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലബോറട്ടറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കുന്നതിനെയാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ചിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദെൻ ഒബ്സർവേഷൻ, നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ബിസിനസ് റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് റിസർച്ചിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡാറ്റ കളക്ഷൻ
ടൂളാണ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിനൊക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരേത് പ്രോഡക്റ്റാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജി ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ വി ട്രൈ ടു ഒബ്സർവ് ആൻഡ് കണ്ടക്ട് അനാലിസിസ്, ദെൻ വി ട്രൈ ടു കമ്പയർ the activities, and we try for a reason why this happens. This is the meaning of research, and we move to the last part of this topic, that is a research cycle. And I've already said that as per Robert Ross, there are 4 basic elements in every research. The first one is known as we conduct an investigation, then based on that investigation we try to collect some data, then we record the data or informations or evidences, then we going for analysis or interpretation, then we find out a knowledge or answer or solution to a question or problem, like that. These are the cycles in research. This is known as research cycle. So a research cycle involves investigation, recording of data, analysis and interpretation of data, then finding truth or knowledge. So this is a continuous and a never ending process. This is known as the research cycle, right? So dear students, I think you got a simple idea about what is research, definition of research, meaning of research, research cycle, etc. So from this I am going to conclude that research is a systematic method of finding solution to a problem. It's a fact finding study. ഒരു പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരം കാണുകയോ ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം കണ്ടെത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഉത്തരം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ, പരിഹാരം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അതിന് വ്യക്തമായ തെളിവോ എവിഡൻസോ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ആൻഡ് ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വറീസ് ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർ ഡൗട്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദിസ്? യു ക്യാൻ ഫ്രീലി ആസ്ക്